Okay, so the last topic in this lesson, rearrangement reactions. Rearrangement reactions. Reactions involving actually the movement of or the migration of an atom or a group from one atom to another within the same molecule are called a rearrangement reaction. Okay, so atoms, if any reactions involving the movement of atom within a molecule. Okay, so that is called rearrangement reaction. For example, 1 bromobutane. Okay, 1 bromobutane, it rearranges to 2 bromobutane in the presence of anhydrous aluminum chloride. Okay, so the reaction is 1 bromobutane. So 1 bromobutane, it's a CH3, CH2, CH2, CH2Br. So this is 1 bromobutane. This is 1 bromobutane. 1 bromobutane, so which is rearranges into 2 bromobutane. So the reaction is taking place in the presence of anhydrous aluminum chloride. Okay. And the conditions எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, anhydrous aluminum chloride and 575 Kelvin, it rearranges 2 bromobutane. So 2 bromobutane is secondary compound. Okay, so this is a bromine, will be like this, and then it's a CH3. So this is 2 bromobutane. 2 bromobutane. Why is, so this is a secondary? Why it is a secondary? So in the carbon functional group attached இருக்கிற carbon which is attaches to two other carbons. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து it's the secondary carbon. So இப்போ ஏன்னா, so இப்போ இது ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கனால, so this is secondary. So if you take this one, okay, இது வந்து ஒரே ஒரு கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. So this is 1 bromobutane. So this kind of reactions are called rearrangement reactions. So within the molecule, the atom or group of atom rearranges in the presence of some catalyst. Okay, so that is the rearrangement reaction. So இதுதான் வந்து it's the last type of reaction in this last type of reaction. So in this lesson, so already we have seen substitution reaction, elimination reaction, addition reaction, and the fourth one is its rearrangement reaction. Okay, so this lesson is over. Actually இதில் வந்து அந்த டெக்னிக்ஸ் இருக்குல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு deleted portion. Purification of an organic compound, அது deleted portionங்கிறதுனால. So we will go to the next lesson, very very important lesson, hydrocarbon. Okay, இந்த லெசனில் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா? Anyone has any doubt in the first lesson, organic lesson, basic principles, எதுவும் டவுட் இருக்கா? You have any doubt? Okay, thank you. Next lesson, important lesson. இது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து 12th வரும். ஸோ ஈவன் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த லெசனுமே அப்படி தான். பட் ஸ்டில் இதில் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் ரியாக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே 12th படிப்பீங்க. இட்ஸ் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், இப்போ ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ஆல்ரெடி we know that hydrocarbons means it is the compounds of carbon and hydrogen only. Okay, the main source of these compounds are coal and petroleum. So petroleum, which is present below earth crust when subjected to fractional distillation, it gives petrol, diesel, and kerosene oil, etc. Okay, even wax, everything. Okay, so from that destructive distillation of coal gives mainly coal gas. So இப்போ இது எல்லாமே வந்து hydrocarbons தான். Okay, mainly it is made up of carbon and hydrogen. Okay, so hydrocarbons are used for synthesizing many important substances such as polymers. Apart from that, petrol, diesel அதெல்லாம் தவிர, so இதில் வந்து it is also used for making polymers. Polymersனா like it's polythene, polystyrene, polyester. Okay, apart from that, dyes and drugs. So these are also used as a solvent for paints. ஸோ சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னா,
So hydrocarbons is play a critical role for making our life more convenient. Okay, so அது அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கு நமக்கு இதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த சாப்டரில் வந்து ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. ஓகே, ஃபுல்லாக ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே வந்து saturated, unsaturated and aromatic. Okay, so first topic, so we are going to see about its a classification of hydrocarbons. So hydrocarbons, any two carbon atoms of a hydrocarbon may combine through a single bond. அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? Either it may be ரெண்டு கார்பன் வந்து it may combine with or combine through single bond, double bond or triple bond. Okay, depending on the manner of attachment of carbon atoms, hydrocarbon can be classified into three major classes. Okay, hydrocarbons can be classified into three major classes. So we will see that hydrocarbon, its compounds of hydrogen and carbon only. Carbon and hydrogen only. So இதில் வந்து first வந்து it is saturated hydrocarbon. So already, so just now I started the next lesson, hydrocarbon. Okay, so classification பார்க்கணும், அவ்வளவுதான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். So hydrocarbon can be classified as saturated, unsaturated, and aromatic. இது மூணு தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். பட் மூணுமே பெரிய டாபிக். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அன் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன். ஓகே, சேச்சுரேட்டட் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் hydrogen uh, joined together through single bond. Okay, so இது வந்து single bond compound. Unsaturated means it may be a double bond or triple bond. ரெண்டுமே unsaturated தான். Okay, so double bond or triple bond compounds. And aromatic means aromaticனா alternate வந்து single bond and double bond இருக்கும். Alternate single bond, alternate single and double bond, single and double bond. அது தவிர வந்து it electrons எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ 4n + 2 pi electrons. இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, 4n + 2 pi electrons are present. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் அரோமேட்டிக். ஓகே, ஸோ based on the manner in which carbon combined, so it may be classified into three. Saturated, it's only single bond. Okay, unsaturated na double bond இருக்கும், triple bond இருக்கும். அரோமேட்டிக்னா ஸோ அதில் சிங்கிள் ஒரே காம்பவுண்ட்லேயே அதுலேயும் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்ட் அல்டர்னேட்டாக இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் ஆஃப் 4n + 2 pi electrons. ஓகே, இப்போது சாச்சுரேட்டட்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? இப்போ சாச்சுரேட்டடில் என்னெல்லாம் வரும்? சாச்சுரேட்டடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அல்கேன்ஸ். ஓகே, சேச்சுரேட்டடில் வந்து இட்ஸ் அல்கேன்ஸ், சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்ட் இல்லையா? அல்கேன்ஸ் வந்து அல்கேன்ஸ் வந்து நம்ம ஓப்பன் செயின். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அன் ஓப்பன் செயின். அல்கேன்ஸ்னால் அது வந்து ஓப்பன் செயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஈத்தேன், ப்ரோபேன், பியூட்டேன் எல்லாமே கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரே ஒன்று கொடுக்குறேன், பியூட்டேன். இப்போ இது வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன். சேச்சுரேட்டடில் ஒன்று வந்து ஆல்கேன்ஸ். ஸோ இப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்து சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும், சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸ். ஓகே, சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸ். சைக்ளோஆல்கேன்ஸ்னு என்ன? இட்ஸ் அ க்ளோஸ்டு செயின். அது ஓப்பன் செயின் மாதிரி, இது வந்து இட்ஸ் அ க்ளோஸ்டு செயின். ஓகே, ஸோ க்ளோஸ்டு செயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் சைக்ளோப்ரோபேன். லைன் ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் சைக்ளோ பியூட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸ். இந்த சைக்ளோ ப்ரோபேன் வந்து எப்படி இப்படி ஆக்சுவலாக இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான். பட் லைன் ஃபார்முலாவில் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சைக்ளோ ப்ரோபேன். ஸோ இப்போ சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸும் ஆல்கேனும் விச் கம்ஸ் அண்டர் சாச்சுரேட்டட். ஓகே, ஸோ இப்போ அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அன்சாச்சுரேட்டடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்கீன்ஸ். அன்சாச்சுரேட்டடில் ஆல்கீன்ஸ் வரும். அல்கீன்ஸ்னா இஎன்இ இல்லையா? ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். இட்ஸ் அ டபுள் பாண்ட். டபுள் பாண்டு இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் மினிமமாக வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரோப்பீன், இல்லை பியூட்டேன் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இங்கே பியூட்டேன் கூட எடுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டீன். ஸோ பியூட்டீன்னா இப்போ CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH3 இப்படி இருக்கலாம். இல்லை இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பியூட் 2 இன். ஆக்சுவலாக இது வந்து இட்ஸ் பியூட் 2 இன். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்து இருக்கணும். சிம்பிள் காம்பவுண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஈத்தீன் கூட எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங், டபுள் பாண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, தென் செகண்டாக வந்து இது வந்து அல்கைன்ஸ். Okay, alkanes na it should have at least one triple bond. Okay, அதாவது ஒரு triple bond ஆவது இருக்கும். For example, CH triple bond CH. Okay, ethine, it's ethane. Common name வந்து நம்ம acetylene னு சொல்லுவோம். Okay, so this is unsaturated hydrocarbon. Okay, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அரோமேட்டிக். இப்போ அரோமேட்டிக் எடுத்தோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து இட்ஸ் அ பென்சீன். இப்போ பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து டபுள் பாண்டு, அடுத்தது சிங்கிள் பாண்டு, அடுத்தது டபுள் பாண்டு, அடுத்தது சிங்கிள் பாண்டு, அடுத்தது டபுள் பாண்டு. ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பென்சீன். அதே மாதிரி இப்போ நாஃப்தலின், நம்ம நாஃப்தலின் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, மோத் பால்ஸ், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்? ஸோ இப்போ பாண்ட் போடும்போது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் கூட கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாஃப்தலின். இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா அல்டர்னேட்டாக சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மேனர் இன் விச் த கார்பன் அட்டாச்டு வித் அதர் கார்பன் ஆட்டம் த்ரூ சிங்கிள் பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா சாச்சுரேட்டட், டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா அன்சாச்சுரேட்டட். அதே மாதிரி அரோமேட்டிக் அப்படின்னா ஸோ அல்டர்னேட்டாக வந்து சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்டும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அரோமேட்டிக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் classification. So we will see one by one. First you will see saturated hydrocarbons. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அல்கேன், அல்கீன், அல்கைன், பென்சீன், இந்த நாலுமே வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் எப்படின்னு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன், ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து இட்ஸ் சேச்சுரேட்டட் hydrocarbons. Saturated hydrocarbonல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் alkanes. ஓகே, இப்போ வந்து these are the open chain saturated hydrocarbon in which carbon atoms are joined together only with a single bond. Okay, through single bond, called, it is also called paraffins. Otherwise it is called, it's a paraffins, Latin name. Okay, so because paraffin நாலே இனர்ட்னு அர்த்தம். ஸோ இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ்ங்கிறதுனால ஸோ இட் காட் இட்ஸ் நேம் paraffin. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ வாட் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார் ஆல்கேன் வந்து CnH2n+2. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா.
இப்போ n வந்து n is equal to, ஸோ n வந்து இட்ஸ் 1 2 3, ஸோ இட் வில் go on like that. ஸோ அதாவது இப்போ n-க்கு வந்து 1 கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ h வந்து 4ஆக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ சப்போஸ் n-க்கு 1 கொடுத்தோம் அப்படின்னா h வந்து 4ஆக இருக்கும். ஸோ த நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் இட்ஸ் அ மீத்தேன். ஸோ இப்போ மீத்தேன், ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் தி alkane family. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் தி alkane family. இப்போ வந்து எஸ், ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மெம்பர் பார்த்தோன்னா மீத்தேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் மெம்பர் வந்து இட்ஸ் ஈத்தேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மெம்பர் வந்து கார்பனுக்கு வந்து 2 கொடுத்தோம்னா ஹைட்ரஜன் வந்து இட்ஸ் 6. திஸ் இஸ் ஈத்தேன். தென் இட்ஸ் அ ப்ரோபேன், பியூட்டேன், பென்டேன், ஹெக்சேன், okay, heptane, octane, nanine and decane. So decane, it will go on like that. Okay, so எத்தனை கார்பன் வேணாலும் இருக்கும். ஓகே, இன்ஃபினிட்டி கார்பன் வரைக்கும் இருக்கும். பட் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே இட் பிலாங்ஸ் டு ஒன் ஃபேமிலி விச் இஸ் கால்ட் ஆல்கேன்ஸ். இப்போ கன்சிகேட்டிவ் மெம்பர்ஸ்க்கு இடையில வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து CH2 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து CH2. ஒவ்வொரு கன்சிகேட்டிவ் மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து இடையில வந்து CH2. ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஹோமோலாகஸ் சீரிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ கன்சிகேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஃபேமிலி, ஸோ விச் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பை CH2 இஸ் கால்ட் in homologous series. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இந்த அல்கேன்ஸில் இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ ஃபேமிலி. ஓகே, அல்கேன்ற ஃபேமிலியில் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மெம்பர்ஸ். ஓகே, தென் இப்போ அல்கேன்னு பார்த்தோன்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அல்கேன்ஸ். அல்கேன் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக படிப்பீங்க. அல்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம், என்ன மெம்பர்னு பார்த்தோம். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சரு, அடுத்தது ஐயூபிஎஸ்சி நேமு, அடுத்தது வந்து இட்ஸ் ஐசோமெரிசம் எப்படி எக்ஸிபிட் ஆகுது, அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ரிப்ரேஷன், எவ்ரி திங். ஓகே, அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன் ஆல்கேன்ஸ் இந்த சென்ட்ரல் கார்பன் இஸ் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் மீத்தேன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ மீத்தேன்னா இட்ஸ் ஃபோர் சைடு வந்து இட்ஸ் கார்பன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஃபோர் சைடு இட்ஸ் கார்பன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த கார்பன் வந்து இட் இஸ் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு. ஹைப்ரிடைசேஷன்லேயே நம்ம பார்த்தோம் sp3ஆக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் பாண்ட், கார்பனில் வந்து எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்டாக இருக்கும் sp3னா. ஓகே, ஸோ அதை வச்சும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ கார்பன் வந்து இட் இஸ் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட், எல்லாமே சிக்மா பாண்ட். ஓகே, ஸோ 4 சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆர் தே. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ சிக்மா பாண்ட்ஸ். இப்போ இதே இது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் மெம்பர், இது வந்து ஒரு மெம்பரு, ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர். இப்போ நெக்ஸ்ட் மெம்பர்னா என்ன பார்ப்போம், இப்போ சிசின்னு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ சிசின்னு இருந்தாலுமே ஸோ இந்த சைடு வந்து எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 2 கார்பனுமே வந்து இட்ஸ் அ sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு தான். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட். ஸோ இப்போ இதில் வந்து எல்லாமே சிக்மா பாண்டு தான். ஸோ இப்போ இந்த பாண்டு பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ சிக்மா பாண்ட். ஓகே, the 4 sigma bonds are uh, directed towards the corners of regular tetrahedron. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதோட இது வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ ரெகுலர் டெட்ராஹெட்ரன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இட் இஸ் ரெகுலர் டெட்ராஹெட்ரன். ஓகே, ஸோ ஆங்கிள், ஸோ அப்போ பாண்ட் டெட்ராஹெட்ரன் அப்படின்னா HC, இப்போ HCH bond angle. What is bond angle? So bond angle is 109.5 degree. ஓகே, அதே மாதிரி சிசி பாண்ட் லென்த், சிசி பாண்ட் லென்த் வந்து இட் இஸ் பாண்ட் லென்த் வந்து இட் இஸ் 154 பிகோமீட்டர் இருக்கும், picometer. And CH bond length வந்து it is 112 picometer. ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் லென்த்லாம் நீங்கள் பைகாட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் பாண்ட் லென்த் வந்து சிசி பாண்ட் லென்த் வந்து இல் பி மோர் தென் தட் ஆஃப் சிஹெச் பாண்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை கொடுத்தது. ஸோ த மீத்தேன் ஹாவ், அப்போ என்னென்னா மீத்தேன் ஹாவ் 4 sp3 s sigma bonds formed between sp3 orbitals of carbon and 1s orbital of hydrogen. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து sp3 ஆர்பிட்டால், பட் இது வந்து என்ன ஆர்பிட்டால், இது வந்து இட்ஸ் 1s ஆர்பிட்டால். ஸோ
எப்படி வந்து நமக்கு மீத்தேன்றது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இட் ஹேஸ் த பாண்ட் சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் sp3 ஆர்பிட்டால் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் 1s ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் alkenes. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஆல் ஃபாலோயிங் மீ. இப்போ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. நோமன்க்ளேச்சர். ஸோ அதாவது ஐயுபிஎஸ்சி நேம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஐயுபிஎஸ்சியில் பார்த்துட்டோம். பட் ஐயுபிஎஸ்சியில் நம்ம பார்த்தாலும் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இப்படி ஒரு கார்பன் இருக்குன்னு, இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, CH3. ஏன்னா உங்களுக்கு ஐயுபிஎஸ்சிக்கும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து கொஸ்டின் வரும். CH3 CH2. இந்த ஐயுபிஎஸ்சிலாம் நீங்கள் இப்போவே தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி. CH2 CH3, இது வந்து CH2 CH3. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து நேமிங் கொடுப்போம்? ஸோ இது எப்படி நேமிங் கொடுப்போம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், வேர்ட் ரூட்டு ப்ளஸ் ஏன்னு இருந்துச்சுன்னா அது அல்கேன் நேம். ஸோ இப்போ அல்கேனுக்கு வந்து எப்படி நேமிங் கொடுப்போம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ரூட்டு நம்ம எழுதணும். ஓகே, வேர்ட் ரூட்டோட ஏஎன்இ சேர்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதாவது ஓப்பன் செயினாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஓப்பன் செயின் தான், பட் ஸ்டில் இட் ஹேஸ் சம் பிரான்ச்சஸ்னோ. ஸோ அப்போ அந்த பிரான்ச்சஸையும் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்தா, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம நேமிங் கொடுக்கலாம்? இப்போ வந்து இன் டூ வே நம்ம நம்பரிங். ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு செக் த பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் இல்லையா, பேரண்ட் செயின் என்ன, இதுதான் பேரண்ட் செயின். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் பேரண்ட் செயின். லாங் செயினை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ லாங் செயின். ஓகே, இப்போ லாங் செயினில் நம்ம எப்படி நம்பர் கொடுக்கலாம்? அப்போ 1 2 3, இட்ஸ் 4 5 6. ஓகே, 6. ஸோ இப்போ இப்படியும் நம்பர் கொடுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து டவுட் வரலாம் இல்லையா, ஏன் இப்படி நம்பர் கொடுக்கக்கூடாது, ஏன் இந்த சைடு வந்து நம்பர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா 2 பிரான்ச் இருக்குது, எப்படி கொடுக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6. ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி நம்ம கரெக்டுன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ எந்த மெத்தட் கரெக்டு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் இல்லையா, லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுத்துருக்கோம். இதை வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட்டில் இந்த பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பிரான்ச் வந்து எந்த கார்பனில் இருக்குன்னா செகண்ட் கார்பன்லேயும் ஃபோர்த் கார்பன்லேயும் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணுனா 2 + 4 என்ன வருது, இட்ஸ் 6ன்னு வரும் இல்லையா. அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரைட் டு லெஃப்டில் இதுக்கு என்ன நம்பர் இதுக்கு என்ன இந்த பிரான்ச் இருக்கிற கார்பனுக்கு வந்து இட்ஸ் 3. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கு வந்து இட்ஸ் 5. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும், இட்ஸ் 8 வரும் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து 8 வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ லோயர் நம்பர் தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேயா. ஸோ இந்த ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த நம்பரிங் இஸ் டன் ஃப்ரம் த எண்ட் விச் கிவ்ஸ் தி லோயஸ்ட் சம். எது வந்து லோயஸ்ட் சம்மோ அதுதான் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட். அப்போ ரைட் டு லெஃப்ட் நம்ம கொடுத்தோம்னா நேமிங் வந்து ராங்காக போயிடும். ஸோ இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் தான் கொடுக்கும். லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுத்தா ஸோ இப்போ இதோட நேம் வந்து என்ன கொடுக்கலாம்? இது வந்து மீத்தேல் குரூப்பு, இது வந்து ஈத்தேல் குரூப் இல்லையா. ஸோ மீத்தேல் குரூப் அண்ட் ஈத்தேல் குரூப் இருக்குது. ஸோ இப்போ மீத்தேல் அண்ட் ஈத்தேல்குள்ளே நீங்கள் அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும்னு பார்ப்போம். ஸோ அப்போ ஈத்தேல் குரூப் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இல்லையா. ஸோ 4 ethyl, ஃபோர்த் கார்பனில் ஈத்தைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ 4 ethyl. ஓகே, 4 ethyl 2 methyl 6 கார்பன். ஓவராலாக வந்து 6 கார்பன் இருக்கிறதுனால ஹெக்சேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு நேமிங் கொடுப்போம். ஆல்கேன் ஹைட்ரோகார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் 4 ethyl 2 methyl ஹெக்சேன். ஸோ இப்போ 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. 2 பிரான்ச்லேயுமே வந்து ஸோ அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் நம்ம நேமிங் கொடுத்துருக்கோம். 4 ethyl 2 methyl ஹெக்சேன். ரைட். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக அது இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் வந்து நேமிங் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஐயுபிஎஸ்சி நேம்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த யூடியூப்பில். ஸோ ஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் அ டவுட் ஸோ ப்ளீஸ் செக் தட். ஓகே, இது வந்து எப்படி நேமிங் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட்ஸ் ஐசோமெரிசம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஐசோமெரிசம் எக்ஸிபிட் ஆகுது?
isomers. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அல்கேன் ஃபேமிலி என்ன, மீத்தேன், ஈத்தேன் அண்ட் ப்ரோபேன். ஓகே, ஸோ தே ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ அதுக்கு வந்து வேற ஸ்ட்ரக்சரே நம்ம வந்து எழுத முடியாது. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர்னா என்ன, CH4. இதுக்கு வந்து வேற வேற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கொடுக்க முடியாது. செகண்ட் வந்து என்ன, C2H6. இதுக்கும் நம்ம வேற ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி தேர்ட் மெம்பர் வந்து இட் இஸ் C3H8. இது வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மூணு மெம்பருக்குமே வந்து தே ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தே பொசஸஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அல்கேன் ஃபேமிலியில் ஐசோமஸ் வந்து இருக்காது. ஐசோமஸ்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஐசோமஸ் மீன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் பொசஸஸ் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. அப்படி இருந்தால் தான் வந்து இது வந்து ஐசோமர்ஸ். ஓகே, அந்த ஃபினாமினனுக்கு பேர் ஐசோமெரிசம். ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மெம்பர்ஸ் they don't have isomers. Okay, because we cannot write more than one structure for them. Okay, but if you take a higher alkanes starting from butane, okay, so we can write மினிமமாக வந்து டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எழுத முடியும். ஃபார் பியூட்டேனுக்கு டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்போ பென்டேன்லாம் போக போக நம்ம வந்து மெனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எழுதலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பியூட்டேனுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ பியூட்டேன் நம்ம எடுத்தோம்னா, ஸோ வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் பியூட்டேன்? பியூட்டேனுக்கு வந்து C4H10. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம எழுத முடியும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ C4H10ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாவாக என்ன எழுதலாம்? ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலானா ஃபஸ்ட்டு 4 கார்பனை வந்து நம்ம ஓப்பன் செயினில் கொடுத்துக்கலாம். ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரைட் செயினில் கொடுத்துக்கலாம். பிரான்ச் இல்லாமல் கொடுத்துக்கலாம். பிரான்ச் இல்லாமல் கொடுத்தோம்னா இப்படி தான் வரும் இல்லையா? ஸோ 4 கார்பன் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம். இந்த அல்கேனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெர்மினல் வந்து எப்பயுமே வந்து இட்ஸ் CH3 இருக்கும். ஸோ இன் தட் கேஸ் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு CH3 கொடுத்துட்றோம், இங்கே ஒரு CH3 போட்டுடலாம். ஓகேயா? அப்போ 6 ஹைட்ரஜன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு யூஸ் 4 ஹைட்ரஜன். இந்த 4 ஹைட்ரஜனை இப்படி தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, CH2. ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர், ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பியூட்டேன். ஸோ இப்போ இது வந்து ஒன் பியூட்டேன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒன் பியூட்டேன்னு கூட சொல்லலாம். என் பியூட்டேன், என்னா நார்மல்னு அர்த்தம். ஓகே, இட்ஸ் அன் என். நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் என் பியூட்டேன். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இதே அதாவது மாலிகுலர் ஃபார்முலா C4H10க்கு. இப்போ இதே இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம எழுதலாம், இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுத முடியும். இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ இது வந்து ஓப்பன் செயினாக கொடுத்துட்டோம், ஸ்ட்ரைட் செயினாக கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? இப்போ இதே இதை வந்து நம்ம பிரான்ச்சு செயினாகவும் கொடுக்கலாம். ஸோ பிரான்ச்சு செயினாக கொடுக்கணும்னா ஸோ எப்படி கொடுக்கலாம்? இப்போ வந்து CH3 இது வந்து டெர்மினல்ங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் CH3 கொடுத்துட்டேன். சி இப்போ 3 கார்பனை வந்து ஓப்பன் செயின்லேயும் ஒரு பிரான்ச்சையும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஒரு பிரான்ச் வந்து கண்டிப்பாக இதில் தான் வரும். ஸோ இப்போ இங்கே CH, அப்போ CH3. ஓகே, அப்போது C4H10 வந்துருச்சா? ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பியூட்டேன். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன நேமிங் கொடுப்போம்? 1 2 3 செகண்ட் கார்பனில் மீத்தேல் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் 2-methyl butane, சாரி ப்ரோபேன், 2-methyl propane. ஸோ இப்போ 2-methyl propaneம் என் பியூட்டேனும் இப்போ ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் ஐசோமஸ். ஓகே, ஐசோமஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலா மட்டும்தான் சேமாக இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட்டு, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், ப்ரிப்ரேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அல்கீனை பொறுத்த வரைக்கும் 4th மெம்பர்லேருந்து வி கேன் ரைட் த ஐசோமஸ் வந்து நம்ம எழுதலாம். அதே மாதிரி இது வந்து பியூட்டேனுக்கு. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பென்டேனுக்கு எழுதலாம், ஹெக்ஸேனுக்கு எழுதலாம், ஹெப்டேனுக்கு. அது இப்போ வந்து ஹையர் மெம்பர்ஸ் போக போக என்ன ஆகும்னா வி கேன் ரைட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம எழுத, அதாவது நிறைய ஐசோமஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ 2-methyl propane இது வந்து IUPAC நேம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஐசோமெரிசம். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே எழுதலாம். ஓகே, நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸோ வி கேன் கோ ஃபார்
pentane, hexane இதுக்கு ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே இப்போ அல்கேன். ஓகே, அல்கேன்ஸ்க்கு தான், சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்டுக்கு தான். டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ். Types of carbon and hydrogen atoms depending on the number of carbon atoms, okay, or any other element except hydrogen linked to a given carbon atom. The carbon atoms can be classified into three. Okay, so first one, it's a primary. ஸோ ப்ரைமரினா என்ன, ப்ரைமரி செகண்டரினா என்னங்கிறது ப்ரைமரி வந்து எய்தர் இப்படி கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து ப்ரைமரின்னே கொடுத்துடலாம். ஸோ ப்ரைமரி கார்பன்னா என்ன? ஸோ ப்ரைமரி கார்பன்னா என்னென்னா த கார்பன் டு விச் நோ அதர் கார்பன் ஆர் ஒன்லி ஒன் கார்பன் இஸ் அட்டாச்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி கார்பன்னா என்னென்னா த கார்பன் டு விச் தி கார்பன் to which no other carbon, அதாவது zero carbon, okay, no other carbon or one carbon atom is attached. Either zero carbon or one carbon. ஜீரோ கார்பனாக இருந்தாலும் சரி, ஒன் கார்பனாக இருந்தாலும் சரி, இட்ஸ் அ ப்ரைமரி தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மீத்தேன்னா இதில் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கார்பன் வந்து வேறு எந்த கார்பன் கூடயும் அட்டாச் ஆகலை, அதாவது ஜீரோ கார்பன். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரைமரி. இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா ஈத்தேன். ஸோ இப்போ ஈத்தேன் எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஈத்தேன். ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து ப்ரைமரி தான். ஓகே, ஏன்னா சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் கார்பன், சப்போஸ் கார்பன் 1 அண்ட் கார்பன் 2 அட்டாச்சஸ் வித் ஒன் கார்பன் அண்ட் கார்பன் 1 அட்டாச்சஸ் வித் அனதர் கார்பன். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ப்ரைமரி தான். இந்த கார்பனும் ப்ரைமரி தான், இந்த கார்பனும் ப்ரைமரி தான். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாகவே இது வந்து இட் இஸ் அ ப்ரைமரி காம்பவுண்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? டெர்மினல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரைமரி தான். எப்பயுமே வந்து டெர்மினல் இப்போ ஓப்பன் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் டெர்மினலில் வந்து CH3 தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ CH3 இருந்துச்சுனாலே அது வந்து இட் இஸ் அ டெர்மினல் இருந்துச்சுனாலே அது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரைமரி. ஓகே, இட்ஸ் அ ப்ரைமரி கார்பன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இட்ஸ் அ செகண்டரி ஆர் இப்போ 2 டிகிரின்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் அ செகண்டரி கார்பன். இப்போ செகண்டரி கார்பன்னா என்ன? ஸோ த கார்பன் விச் இஸ் பாண்டட் டு டூ அதர் கார்பன். ஓகே, ஸோ பாண்டட் டு டூ அதர் கார்பன். To other carbon, so which is called as a secondary. இப்போ for example இப்போ propane என்ன, CH3 CH2 CH3. ஸோ இப்போ கார்பன் இது வந்து 1 2 3ன்னு எடுப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்பன் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரைமரி. ஏன் ப்ரைமரினா ஒரே ஒரு கார்பனோட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கார்பன் எடுத்தால் இதுவும் ப்ரைமரி தான். பட் இந்த கார்பன் எடுக்கும்போது ஸோ இட் அட்டாச்சஸ் வித் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் செகண்டரி கார்பன். ஓகேயா. ஸோ ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு கார்பன் காம்பவுண்ட்னு எடுத்தோம்னா ஸோ அதில் வந்து எந்தெந்த கார்பன் பிலாங்ஸ் டு ப்ரைமரியா செகண்டரியா டெர்ஷரியான்ட்டு நமக்கு கொடுக்க தெரியணும். ஓகே, நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதுதான். ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் கண்டைன்ஸ், இதில் வந்து 2 ப்ரைமரியும் ஒரு செகண்டரி கார்பனும் இருக்கு. ஓகே, ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரைமரியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜனை பற்றி நமக்கு இங்கே ரொம்ப இது இல்லை, பட் கார்பனை பற்றி தான் நம்ம ரொம்ப படிப்போம். ஸோ திஸ் கார்பன் இட்ஸ் அ செகண்டரி பிகாஸ் இட் இஸ் connected with 2 other carbon atoms. Okay, so இப்போ next வந்து tertiary or tertiary compound. So the carbon linked with 3 other carbon atoms. Okay, so இப்போ linked with 3 other carbon.
linked with three other carbon. For example, if you take this compound CH3 C, இப்போ இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு. இப்போ three other கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. So this is H. So if you take this carbon, so this is a primary. ஏன்னா ஒரு ஆட்டம் கூட தான் இருக்கு. So இதுவும் primary தான், இதுவும் primary தான். But if you take this carbon, so this is tertiary. Okay, it is connected with other three carbon atoms, so it is tertiary. Okay, so this is tertiary. Okay, yeah. So this is if it linked with three other carbon atoms, that is one. But next one, quaternary. What is quaternary? So quaternary na, the carbon which is bonded to four other carbon atoms. So that is called, it's a quaternary carbon atom or neocarbon. Quaternary carbon, quaternary carbon னு சொல்லலாம், it's a neocarbon. So both are same. இப்போ வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். So if we take this one, so all four sides which are connected with four carbon. பார்த்தோம்னா, so இப்போ this one, so this is quaternary. So because it is connected with four other carbons. இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த கார்பன் primary, இந்த கார்பன் primary, so இப்போ இந்த கார்பன் primary, so இப்போ இந்த கார்பனும் primary தான். Only this carbon alone it is quaternary. The name of this compound is it's a neopentane. Okay, so this is types of carbon and hydrogen atom in an organic compound. Okay, yeah. Is this any doubt? Hope that உங்களுக்கு doubt இல்லைன்ற ஒரு ஹோப்ல இருந்து I am going for the next topic, methods of preparation. ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் யூ ட்ரை அட் ஹோம். ஓகே, ஸோ இப்போ எந்தெந்த கார்பன் என்னென்ன டிகிரியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி அ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யூ. CH3, இங்கே ஒரு CH3, ஸோ திஸ் ஒன் இட்ஸ் CH2 CH3. Okay, so this is CH2 CH CH2 2 CH3, then here some CH3. ஸோ இப்போ இதில் எந்தெந்த கார்பன் என்னென்ன டிகிரிக்கு போகுது. ஓகே, அதேமாரி ஸோ நீட் யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் த நம்பர்ஸ் ஆஃப். ஓகே, கால்குலேட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் உங்களுக்கு. கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி அண்ட் குவாட்டர்னரி கார்பன். Okay, carbon atoms. So இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் ஸோ யூ நீட் டு identify the primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Okay, okay. The next one, we are going to see the methods of preparation of alkenes. என்னென்ன மெத்தடில் வந்து alkenes வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். Methods of preparation of alkenes. Methods of preparation of alkenes. Actually, the main sources of alkanes are petroleum and natural gas. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ பட் தே கேன் ஆல்சோ பி சிந்தசைஸ்ட் இன் த லேப். இந்த லேப் அதே மாதிரி லேபில் மட்டும் இல்லை, கமர்ஷியலாகவும் சில இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அதுக்காக வந்து இட் கேன் பி சிந்தசைஸ்ட் ஆல்சோ பை சம் ஆஃப் த மெத்தட். ஸோ இப்போ இது என்னென்ன மெத்தடுங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி பை ஃபோர் மெத்தட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஃப்ரம் unsaturated hydrocarbon. From unsaturated hydrocarbon. So this is the first method.
அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பனில் எப்படி அதுலேருந்து எப்படி வந்து ஆல்கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்று வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன், செகண்ட் ஒன் ஃப்ரம் ஆல்கைல் ஹாலைட், தேர்ட் ஒன் ஃப்ரம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இட்ஸ் ஃப்ரம் கார்பைடு. ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து ஃப்ரம் அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன்னா இட் மே பி a double bond or triple bond compound. Okay, when unsaturated hydrocarbon, so like alkenes or alkynes, are treated with dihydrogen in the presence of finely divided catalyst. Okay, so alkanes are obtained, and this is the hydrogenation reaction. So it is called a hydrogenation reaction or addition reaction. Addition reaction நம்ம பார்த்தோம்ல, addition of hydrogen அதுதான். ஸோ இங்கே addition of hydrogen which is called hydrogenation reaction. ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனாக நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க, hydrogenation reaction. hydrogenation reaction hydrogen வந்து ஆட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are going to take ethene, so CH2 double bond CH2, so this is ethene. ஸோ ஒன் மோர் திங், ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதும் போது ஸோ யூ நீட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். ஓகே, வேர்டிங்ஸில் வந்து சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு பதிலாக இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஈத்தீன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ ரைட் த நேம் அண்டர். ஓகே, ஈத்தீன் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன். ஓகே, இது என்ன கண்டிஷன்? கண்டிஷன் இஸ் either platinum or palladium or nickel catalyst. Okay, so இப்போ இது வந்து catalyst-ஆ இருக்கும், finely divided catalyst-ஆ இருக்கும். then it produces, இப்போ இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த இது கூடயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இது கூடயும் ஆட் ஆகும். so then you will get CH3. so this is ethane. Okay, so this is the one of the method for the preparation of alkane from unsaturated. இப்போ இதே இது வந்து நம்ம ட்ரிபிள் பாண்ட் காம்பவுண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ CH3C, இப்போ ட்ரிபிள் பாண்ட் CH. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ப்ரோபைன் இல்லையா. ஸோ இப்போ ப்ரோபைன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்ட் ஆகும், தென் that double bond will become a single bond. Okay, so இப்போ இங்கே சேம் கேட்டலிஸ்ட் தான், எய்தர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து 2H2ன்னு கொடுத்துக்கலாம். இப்போ H2ன்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா, ஓகே, H2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிடி பலேடியம் ஆர் நிக்கல். இப்போ H2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திஸ் ஒன் CH3 CH double bond CH2ன்னு வரும். Okay, so again this will react with another molecule of hydrogen in the presence of same catalyst. It become CH3 CH2 CH3. It's a propane. Okay, so propane. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி இல்லாமல் யூ கேன் கிவ் இன் ஒன் ஸ்டெப் இட் செல்ஃப். ஒன் ஸ்டெப்லேயே வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா CH3 single bond C, it's a triple bond CH with 2 molecules of hydrogen நம்ம இங்கேயே கொடுத்துறோம். Okay, 2 molecules of hydrogen. The reaction is taking place in the presence of palladium or platinum or nickel as a catalyst. You will get propane. Okay, so this is one of the preparation of from unsaturated hydrocarbon. Okay, ஸோ இப்போ இதில் எப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த மெட்டல் அதாவது இந்த மெட்டல் தான் நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் தி ஸ்பேஸ் ஃபார் த ரியாக்ஷன் டு டேக் பிளேஸ். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு இந்த பலேடியம் பிளாட்டினம் நிக்கல் எல்லாம் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பட் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன் எப்பயுமே வந்து பலேடியம் பிளாட்டினமில் தான் நடக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும், ஆக்சுவலாக பிளாட்டினம் ஆர் பலேடியம்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, இதிலெல்லாம் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த ஸ்மால் ஹோல்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் வந்து போயிருக்கும். இப்போ இந்த மெட்டல் வந்து இட் அப்சர்வ்ஸ் ஹைட்ரஜன். ஓகே, இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த சின்ன ஹோலில் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும்போது ஸோ இந்த பிளாட்டினம் இது கேட்டலைஸ் த ரியாக்ஷன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த மாலிகுல் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இந்த CH2ன்னு வச்சுக்கேன். ஸோ இப்போ இது இஃப் இட் கம்ஸ் நியர்லி தென் திஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து இட்ஸ் ஜம்ப் டு திஸ் ஒன் அண்ட் யூ வில் கெட்
ஹைட்ரோகார்பன் சேச்சுரேட்டட். ஓகேயா, சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். இதில் பிளாட்டினம் அண்ட் பலேடியம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கும். பட் நிக்கல் யூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் மேபி ஹையர். ஓகே, பட் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸில் தான் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, அந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து unsaturated hydrocarbon கூட reaction நடக்கும். So this is the first method. Okay, இப்போ செகண்ட் மெத்தட்னு பார்த்தோம்னா செகண்ட் மெத்தட் வந்து ஃப்ரம் ஆல்கைல் ஹாலைடு. ஃப்ரம் ஆல்கைல் ஹாலைட். ஸோ இப்போ ஆல்கைல் ஹாலைடில் வந்து ஆல்கைல் ஹாலைட்லேயே வந்து நமக்கு 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து ஆல்கைல் ஹாலைடுனா என்னென்னா ஆல்கைல் குரூப்னா என்ன, ஆர் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஆல்கேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு நான் இது இப்போ ஆல்கேன் அப்படின்னா ஆர்ஹெச். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கேன். இப்போ ஆல்கைல்னா என்னென்னா இப்போ ஆல்கேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து மைனஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அன் ஆல்கைல். ஓகே, அப்போ ஆல்கைல் குரூப்னா என்ன, இட்ஸ் ஆர்னு போட்டோம்னா சிம்பிளாக அது வந்து ஆல்கைல் குரூப். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஆல்கைல் ஹாலைடு, ஆல்கைலுக்கு வந்து ஆறு. இப்போ ஹாலைடுனா ஜென்ரல் நம்ம என்ன கொடுப்போம், எக்ஸ்ன்னு கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கைல் ஹாலைடு. ஹாலைடுனா என்ன, ஹாலைட் மீன்ஸ் இட் மே பி ஹாலைட் மீன்ஸ் இது வந்து ஃப்ளூரைடாக இருக்கலாம், இல்லை அயோடைடாக இருக்கலாம், இல்லை புரோமைடாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா குளோரைடாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கைல் ஹாலைட். ஸோ இப்போ ஆல்கைல் ஹாலைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரம் ஆல்கைல் ஹாலைட், ஆல்கைல் ஹாலைடில் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வந்து இட்ஸ் ரிடக்ஷன். இப்போ ஆல் த ஆல்கைல் ஹாலைட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃப்ளூரைடு ஹாலைடு மட்டும், ஆல்கைல் ஃப்ளூரைடு மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அது வந்து நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஃப்ளூரின் வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால் அது ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எக்ஸப்ட் ஃப்ளூரைட். ஸோ அதர் ஆல்கைல் ஹாலைட்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் வித் ஜிங்க் அண்ட் டைல்யூட் HCl, you'll get alkane. Okay, இப்போ CH3Cl, இப்போ CH3Cl எடுத்தோம்னா with hydrogen, with the zinc chloride and H plus. இந்த H plus இந்த நிறைய இந்த மாதிரி ரியாக்ஷனில் வந்து எய்தர் H ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. H ப்ளஸ்னா என்ன மீனிங்னா இது வந்து அசிடிக் மீடியம்னு அர்த்தம். அசிடிக் மீடியம்னா ஆசிட் வந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து H ப்ளஸ்ன்னு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா அது வந்து HClன்னு கொடுப்பாங்க சில சமயம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா H ப்ளஸ் இது வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா H3O+ன்னு கொடுக்கலாம். எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, எல்லாமே அசிடிக் தான். எல்லாமே சேம்னு சொல்கிறத விட அசிடிக்கா எல்லாமே வந்து அசிடிக் தான். ஸோ இப்படி H ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்தாலே இது அசிடிக் மீடியம்னு அர்த்தம். நம்ம பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமில் த ஹோல் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மீடியம்னு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா, லிக்விட் மீடியம்னு சொல்லி கொடுத்தோம். அந்த மீடியம் வந்து இங்கே வந்து அசிடிக் மீடியம். ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் when alkyl halide with hydrogen, it gives methane. Okay, methane and HCl. Okay, so இதே மாதிரி இப்போ இதே மாதிரி நம்ம அயோடைடு கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போ சப்போஸ் C2H5 வச்சுக்கோங்க, I. So when it is treated with hydrogen iodide, okay, the reaction will take place in the presence of a red phosphorus. You will get ethane. Okay, so this is reduction from alkyl halide வந்து first reaction என்னன்னா alkyl halide with hydrogen in the presence of zinc chloride and HCl, it gives alkane. Okay, so this is first one. இதே alkyl halide இருந்து second reaction வந்து Woods reaction. இது வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். நேமிங் ரியாக்ஷன்னே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், நிறைய நேமோட, அதாவது அந்த சயின்டிஸ்ட் நேமோட இருக்கும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க போகிற நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து இட்ஸ் வுட்ஸ் ரியாக்ஷன்.
Okay, Woods reaction என்னன்னா when alkyl halides are treated with sodium metal in the presence of dry ether. Okay, so dry ether, it gives alkane which are having double number of carbon. இப்போ for example, இப்போ C2H5Br னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஒரு alkyl halide இல்லையா? ஸோ இப்போ alkyl halide when it is treated with sodium metal, okay, sodium metal is the two molecules, the reaction is taking place in the presence of dry ether. இந்த ட்ரை ஈத்தரில் ஏன்னா அது மாய்ஸ்சர் இல்லாமல் இருக்கணும், ஸோ அதனால வந்து ட்ரை ஈத்தர் இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ட்ரை ஈத்தர். நமக்கு என்ன இது கிடைக்கணும், இப்போ இங்கே வந்து 2 கார்பன் தான் இருக்கு இல்லையா, அதாவது 1 மாலிகூலில் வந்து 2 கார்பன் தான் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 4 கார்பன்ஸ் உள்ள ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அதாவது என்னென்னா C2H5, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் எழுதுகிறேன், C2H5. ஓகே, அதாவது பியூட்டேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து பியூட்டேன் எப்படி எழுதணும், இப்படி தான் எழுதணும், CH3 CH2 CH2 CH3. ஸோ திஸ் இஸ் பியூட்டேன். ஓகே, ஸோ பியூட்டேன் இப்போ நமக்கு வந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டேன் ப்ளஸ் 2NaBr. அதாவது இந்த உட்ஸ் ரியாக்ஷனோட பியூட்டி என்னன்னா, the product obtained will have double the carbon of the reactant. Okay, so அப்போ வந்து this method is more suitable for synthesis of even number of carbon atoms. Okay, even number of carbon atoms க்கு தான் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து சூட்டபிளா இருக்கும். ஓகேயா, so this is suitable for this method. This method is suitable for getting for alkanes having even number of carbon. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன். ஓகே, even number of carbon. Okay, so this is the second method. இப்போ தேர்ட் மெத்தட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஐ திங்க் உங்கள் புக்கில் இந்த 2 மெத்தட் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து தேர்ட் மெத்தட். ஸோ இப்போ தேர்ட் மெத்தட் வந்து த்ரூ ஃப்ரம் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட். ஃப்ரம் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட். கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்னா என்னென்னா, ஆல்கைல் ஹாலைடோட மெக்னீஷியம் இருக்கும், அதுதான் வந்து கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட். இப்போ கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் வச்சுக்கேன், இப்போ ஆல்கைல் ஹாலைடுனா CH3Xன்னு கொடுப்போம், CH3Xோட ஒரு மெக்னீஷியமும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து இட் இஸ் அ கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட். இந்த X வந்து எதுவாக இருக்கலாம், ஃப்ளூரைட் தவிர மற்ற எது வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ when it is treated, this grignard reagent when treated with alcohol, okay, so we'll get an alkane. So CH3MgX plus alcohol. Alcohol and C2H5OH. It's an alcohol. It gives CH4 plus இந்த MgX இருக்கு இல்லையா, இந்த MgX வந்து இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து it will replaces this one. Okay, CH4 plus C2H5MgX OMgX. இந்த C2H5OHல இந்த H மட்டும் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடும், எதால வந்துன்னா MgX ஆகும். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஹைட்ரோகார்பன் ஆல்கேன். ஸோ இப்போ ஆல்கேன் வந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ ஆல்கேனோட ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம், ஃப்ரம் அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். செகண்ட் மெத்தட் ஃப்ரம் ஆல்கைல் ஹாலைடு பார்த்தோம். ஆல்கைல் ஹாலைடுலேயே 3 ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ரிடக்ஷன், உட்ஸ் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஃப்ரம் கிரிக்னாட் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இது தவிர இன்னும் 2 மெத்தட் இருக்குது, ஃப்ரம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அண்ட் ஃப்ரம் கார்பைட்ஸ். அதை வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம்.